बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी कॉमेडी शो के साथ आपका मेज़बान शाह नदीम अहमद अपनी फनकारों की टीम के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस कौम के सबसे बड़े मसले पर, महंगाई पर नहीं, बेरोजगारी पर नहीं, बल्कि बाबों की जवानी वापस लाओ तहरीक पर आज बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा पटोला जी। बाबा पटोला जी, आजकल आप एक नई तहरीक का आपने आगाज किया हुआ है, उस तहरीक के में आप किन किन से इस्तेफादा कर रहे हैं? जी की इस्तेफादा करना है, जवान है बस जवान है। यकीन करो मैं साइकिल कल चला के जान दिया सा ते एक अगे बंदा आ गया, वो बंदे विच मैं साइकिल ओदे मार दी। वो मैनू कहता बाबा जी ब्रेक मार लो, मैं क्या पूरा साइकिल मारता ब्रेक मगर रह गई। यकीन करो फिर उस बंदे ने मैनू कहता बाबा जी उठ पो, तुहाडा कुछ नहीं वेखिया। वो मैं क्या तू नहीं वेखिया, पूरे इलाके ने ते वेखिया। ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਸਲਵਾਰ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਧੋਤੀ ਮੇਰੀ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ 20,000 ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਵਾਂ। कल मैं एक बंदे का प्लाट खा गया। जिथे तुसी खान की गल की है तो हम बात करते हैं जनाब आपकी बेगम से। नगीना बेगम, ये अपना बाबा जी खाते पीते क्या हैं? सर जी खाना पीना की है? अस्सलाम वालेकुम जी। खाना पीना की है जी? जो हकीम है ना, इन्हें किते दी इन्हू पूड़ी। यकीन करो मैं तो किन्नी जवान है, ये तो नौजवान है, इन्हें तो पढ़ के मेरी जिंदगी खराब कर छड़ी है। सही गल कहती नौजवान आ 9 बंदे कल जेडे मरे ने ना, वो इन्हां औरतां दी वजह तो मरे ने। भूल गई हैं कि उनका सुबह नाश्ता जो होता है वो मुरब्बे का होता है, दोपहर को वो जो है वो शरबत जो है वो जवानी के पीते हैं, शाम को कुछ नहीं सर जी, नहीं ये ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, शाम ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਾਮ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। सही। आपको किस तरह पता लगता है कि ये लेते हैं? ਹੁਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਰੱਬੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਨਾ 4 5 6 ਮੁਰੱਬੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰੱਬੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਗਏ। हाँ वो तेरे के सारे मुरब्बे सन, और किसी का मुरब्बे है ही नहीं सीगे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि सारी आपकी दौलत जो है वो हकीम साहब ने कुड़ियों के आपके एवज जो है वो कमा ली। ਬਾਜੀ ਹਕੀਮ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਹਕੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। क्यों बिलो हकीम साहब? सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम बिगो किंग, लोया पहाड़, पत्थर पहाड़, ट्रक पहाड़, और तो और इन्होंने सिर पहाड़। आ दवाई खा के मेरे नाल इंज निकलते ने, मिन्नतां करदे ने मेरियां, बाबा वेख लो आ बाबे मैं कल एक पुड़ी दी है, इन्हें पुड़ी खाधी है ते कहंदा ओ टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा दौड़दा होवे ते जंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा। और फिर आके कहना बाबा एक पुड़ी होर मंगदा, और इनू किन्नियां को पुड़ियां दियां, इनकी तो सेहत वेख लो। कल दी गल है, कल दी गल है, ये ना सड़क ते जा रहे पर एक सड़क ते माई खड़ी, ओनू चुक के इधर जाया, वो माई नू मारन लग पई। वो कहंदा माई की होया? कहंदी कुत्ते दा पुत्रा खाना खराब होए तेरा, वो एडी मुश्किल में सड़क पार की तू फिर मैनू उधर जाया। बाबा पटोला जी, हाँ जी, आप हर वक्त तो जो है वो यहाँ तो आप मुरब्बे खाते हैं या आप पुड़ियाँ खाते हैं, तो खाना किस टाइम खाते हैं?
ਜੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਲੋਹਾ ਪਾੜ, ਇਹਨੂੰ ਪਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਹਕੀਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਕੀਮ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਫੌਤ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। बात तो है ना पटोला जी, आपकी इन पूरियों खाने की आदत की वजह से आप 65 साल से कुछ 25 साल से नजर नहीं आ रहे, हाँ जी। लेकिन इसके बावजूद आप पूड़ियाँ खाई जा रहे हैं और वक्त अपनी बेगमात को डाली जा रहे हैं। क्यों जी नगीना बेगम, सर- आपको क्या परेशानी होती है जब ये पूड़ियाँ खा के आते हैं? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣ। ਇਹ गुरु साहब वो कहते हैं कि सिर्फ पूरी ना दिया करो, भार भी चुकिया करो। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹਕੀਮ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹਕੀਮ ਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਜਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਹਕੀਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਬਾਹ ਪਾੜ, ਹਾਂ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਾੜ, ਅੱਛਾ। ਟਰੱਕ ਪਾੜ, ਅੱਛਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਾੜ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ। जनाब आपने अपने नाम के साथ तो लिख दिया लकड़पाड़, लेकिन आजकल सुई गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, हर चीज की लोड शेडिंग, 4-4 घंटे बत्ती नहीं आती। ये जो लकड़पाड़ लिखा हुआ हाँ है, जी। कोई लकड़ों की कोई ऐसा टाल खोल लें जिसकी वजह से आवाम का तो भला हो हाँ जाए। जी। आपने तो बाबों को जवानी पे लगा के उनकी दूसरी तीसरी शादियां करवाई जा रही हैं आप। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਈ? ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਦਾ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਕਬ ਹमें उठता जाए मेरा राग दुपट्टा मग मगदा हो जी हो जी हो जी। अब देखिए ये ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੱਢੋ ਤੇ ਵੀ- ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ- ਬਾਹਰ ਇਹ ਵੀ- ਕੱਢੋ, ਇਹਦੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। नहीं, ये भी पूरी का कमाल है। ये हाँ जो जी सुने हाँ जी सिंगर बनन आया थी मेरे को। तो आप तो जनाब पटोला साहब, आपने इतनी पूड़ियाँ खाई हैं, आपकी आवाज में कोई वो सुरीलापन हुआ है? ਲਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਰੀਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾ? ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪਤਾ ਹਾਂ, ਹੀ ਯਾਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਦੱਸ? रिम जिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम जिम गिर सावन जब घुंघरुओं की बजती है बूंदे अरमां हमारे पल के न मूंदे हाय करे अब क्या नयन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम जिम गिर सावन। वाह बाबा, जी कमाल हो गया। जवानी आई ना आई, सुर तो आ गई। कहते हैं आपने अपनी बेगम को जो था उंगल उठाने पे ये गाना सुनाया देखिया था। नहीं हाँ जी। ए मेरी कुड़ी का कमाल ने। क्यों सीना बेगम, इन्होंने आपको मुंह दिखाई में ये गाना सुनाया था? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੱਲਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਟੋਟਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਿਕਲਿਆ।
ਹकीम साहब ਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆ ਦੋਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਚੂਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ। ਲਓ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। फैसलाबाद के हकीम ने खुद खा के 70 साल के ने 25 साल की सेठी से शादी कर ली। हाँ जी। आप अभी तक बस सिर्फ अपने साथ लकड़ पारी लिखी जा ਔਰ रही है। ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ हाँ, ਅਸੀਂ ਖਵਾਣੇ हाँ, ਇਹ ਖਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੀਮ ਅਸੀਂ ਔਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਵੇਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੁਖ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਸੜ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁਰੀ ਕੁੜੀਏ ਜੋਹੀ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਹੋਰ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਚੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਏ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਏ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ अच्छा, ਕਰ ਦੇਗੀ बाबा पटोला जी तुसी थकाई इतना देते हैं हाँ जी। आप कि वो हंडिया ऊपर रख के सो जाती हैं तो और और क्या वो करेगी? सड़ जाती हैं हंडिया। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ- ਇਹ ਬੜੇ ਮਰੱਬੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਮਰੱਬਾ ਕੋਈ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਮਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰੱਬੇ ਤੂੰ ਖਾ ਗਈ ਏ ਆ ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਆਹ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗਿੱਦੜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਭੈੜਾ ਇਸ ਹਕੀਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਬਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਏ ਲੋ ਦੱਸੋ ਚੰਬਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਓਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਏ अगर बाबा पटोला जी आप जैसे बाबे जो हैं अपनी उम्र का ख्याल करें हाँ और जी। ऐसे हकीमों के पीछे ना लगें तो इनका कारोबार ऑटोमेटिकली ठप हो जाए लेकिन जब आप जैसे बाबे जवान बनने की धुन में इनके पीछे लगते हैं तो फिर उनका सिला तो फिर यही है कि हाथ से जायदाद भी जाती है और घर भी खराब हो जाता है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਤੰਗ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹਕੀਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਹਕੀਮ ਹਕੀਮ ਦਾ ਕੀ ਸਾਹਿਬ? ਕਸੂਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਹਕੀਮ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਖੇ। ਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਏ ਸੁਣਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੋਲੀ ਦਿਆ ਕਰੋ हकीम चंगी साहब बात। अगर आप कम से कम जब घर खरीदा था तो ये तो देख लेना था उसका नंबर क्या है। हाँ। वो पटोला साहब ठीक कह रहे हैं कि आपके घर का नंबर 2 है तो फिर 2 नंबर ये ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ तो देख के लेना था ना। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ 12 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 04580 ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਾਨੀ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ लेकिन महल्ले वाले तो कहते हैं जब हकीम बिल्लू खुद बीमार होता है तो महल्ले के डॉक्टर के पास पहुंचा होता हाँ है। जी। ये क्या ये कैसी हिकमत है ਉਹ आपकी? ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਆਪ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਮ ਸਾਡੇ ਤਮਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ वो कहते हैं जी कि जो बाबा पटोला हैं ਹਾਂਜੀ उनके मुरब्बे हम खा गए और हमारे जो मुरब्बे हैं वो जो डॉक्टर साहब हैं महल्ले के वो खा रहे हैं। ਉਹ ਲਓ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ लेकिन बाबा पटोला जी बजट देखें अब आया है नया बजट आया है, अवाम परेशान है बुरा हाल है अवाम का अवाम महंगाई के आगे तंग है। आप जैसे बाबे जो हैं वो बजाय घर वालों का तामुन करने के घर वालों को
यही पैसे जो वो हकीमों को देते हैं वो घर में देने के आप लोग अपनी जवानी के पीछे पड़े हुए हैं और इन हकीमों की दुकानदारी चला रहे हैं और घर वाले जो हैं वो परेशान हैं, उन्हें रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਦਸੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਦਸੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਹਕੀਮ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਦੀ ਪੀੜ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀ। अपना बाबा पटोला जी, तुसी घर के बिल नहीं दे रहे, ना बिजली के ना गैस के, और पूरी लेने के लिए आप हकीम के पास बिल्लू को पहुंच जाते हैं, ये क्या हुआ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਫਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੇ ਵਹਾਉਣਾ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਲੱਥਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂੜੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁੜੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੜੀ ਦਿੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਵਕਤ ਪਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਤੰਗ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਿੱਲੂ ਜੀ ਇਹ ਰਾਤ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦਫਾ ਦੂਰ ਬੁੱਢੀ ਖਜੂਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੜੀ। वो कहते हैं जी कि ये लकड़ पार से पूरी खा के हाँ जी, तो मल्ले में रात को रोला डालते फिरते हैं, कभी उधर गालड़ की तरह, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी ऊपर चढ़ते हैं, कभी नीचे उतरते हैं, करते कराते कुछ है नहीं है, रोला डाला होता है, पूरे मल्ले को सोने नहीं देते। ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੜ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੜ ਬਣਾਤਾ। ਆ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੋ ਉਹ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੜ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਜਵਾਨ ਏ, ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਕਵੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਨਾ, 버ਗਰ ਕਵੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਨਾ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਕਵੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਨਾ। ਸ਼ਵਾਰਮਿਆਂ ਤੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਲੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਝੂਠ ਬੋਲ। ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ, ਕੁਛ नगीना ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। तेरे बेड़े गर्क हो जाने। तेरा बेड़ा बेटा गर्क। एहतियात किया करें। ऐसे ही एक बाबा जी कराची में थे, 65 साल के, और वो भी बिल्लू से जाके दवाइयाँ खाते थे, अपनी बीवी को मार दिया उन्होंने। चाहे बीवी ने उसकी बात नहीं सुनी, उनकी अजवाजी जिंदगी या उनके जो है वो रिश्ता मुकम्मल करने की कोशिश नहीं की। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, की ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਜਵਾਨ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਠੜਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੜ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਬੇਗਮ ਆ ਰਹੀ ਉੱਤੋਂ, ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਆਈਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆ। देखिया ना गल करन नाल ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਵੇਖ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਵਾਂ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਮਲ ਬੁੱਢਾ ਠੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਦਾਦਾ ਚਾਰਲਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ। ਆਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲਿਪੜੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆ ਤੇਰੀ ਦਾ ਝਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖਿਲਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਕਰ, ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੋ ਟਰੱਕ ਸਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ। ਆ ਬਜਰੀ ਤੇ ਰੇਤ ਦਾ, क्यों जी? ਆ ਬਜਰੀ ਰੇਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। आपके घर के पास से वो ट्रक गुजरे थे? ਲਓ ਟਰੱਕ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤੇ ਟਰੱਕ ਐਸਾ ਆਇਆ ਨੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ 8 ਮਰੱਬੇ ਨੇ, 8 ਮਰਗੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਲੋਕ। नहीं, कहने को तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे ही दावे करते हैं। वो कहते हैं कि हमने तनख्वाह 7% जो हाँ है जी। वो आम मजदूर की, आम बंदों की जो है तनख्वाहों में इजाफा किया है।
अवाम उम्मीद लगाई बैठी थी कोई 12 कोई 15 जो है फीसद तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। अब जब तनख्वाहें नहीं बनी है, आप जो है उसको भी पुड़ियों पे लगा देते हैं, तो कैसे फिर गुजारा होगा, कैसे इस महंगाई का मुकाबला किया जा सकेगा जनाब? ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਅੱਗੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਆ, ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਵੇਖਿਆ ਪੁੜੀਆਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾ ਹਕੀਮ ਜਾਜੀ ਘੁੰਗੋ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਭੋਗੀ ਪੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਗੀ ਪੈਣ ਆਈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਲਕਿਆ ਦਾ ਆਹ ਤਾਂ ਦੌੜ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਪਲੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। अब प्लम्बरा नहीं तो ऐसे ही हकीमों ने जो हाँ है जी। वो बाबों को अपने पीछे लगाया हुआ है और उनका दिमाग खराब किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो ना सिर्फ ये मुआशरा पर एक घर घर का जो है वो एक मसला बन गया हो। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਭਗਾਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਭਗਾਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਕੀਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਕੀਮ ਬਣਨ ਡਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। दो चीजें हमारे मुआशरे में लोग बन रहे हैं, एक हर कोई हकीम बन रहा है, दूसरा हर कोई गुलकार बन रहा है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो आप भी जो है इस पे आजमाई, और जिन बाबों को देखो वो ना सिर्फ पुड़ी खा के जो है वो घर वालों को परेशान करते हैं, बल्कि उसके साथ अपने चिबारे पे चढ़ के गाने भी गाते रहते हैं। आप भी सुना बड़े गाने शाने गाते हैं? ਬਸ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦਾ। अच्छा। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਪੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, जी। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਾਣ ਦੁੱਖ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਵੇ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਮੁਹਾਰਾ ਹੁਣ ਮੋੜ ਵੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਾਣ ਦੁੱਖ ਛਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਉੱਤੇ, ਉਡੀ ਕਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵੇ, ਉਡੀ ਕਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵੇ, ਸੇਕਦੀ ਏ ਜੀਵੇ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇ, तेरी मुलाकात वैरी हो जग सारा, तेरी लोड़ रे, दूर जान वाले मुहारा हुण मोड़ वे, कल्ली कल्ली जान। जनाब बाबा जी आपकी पुड़ी से और कोई फायदा हो ना हो, ये जो गुलकारी आप करते हैं इसकी वजह से भी महल्ले वाले बहुत तंग हुए हैं। अभी कहा जा रहा है आपके महल्ले के मौलवी साहब ने ऐलान किया है कि इसके मुंह को बंद किया जाए। अच्छा जी, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕਣ ਡਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਹਾਰਨ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਹਾਰਨ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਮ तौर पे लोगों को कहते हैं कि आप 2 शादियां करें, आप 3, बल्कि अक्सर मौलवियों ने तो खुद 3-3 4-4 शादियां की। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ। अजय भी सुन लिया जी शादी
ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਾਂਗੀ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਹਾ। ਮੇਰੇ ਟੋਟੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਕਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੇਰੇ ਬਾਲ? ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਐ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ही इन ने। बाबों ने जो है वो एक शादी जो है उसको बताई होती है और बीवी से हाँ जी। दो शादियां छुपाई होती हाँ हैं। जी, हुण ये तेरे और सामने इसके करा शादी। बावजूद जो है वो हकीम बिल्लू का कारोबार जो है हाँ जी। बका रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, सुबह शाम पुड़ियाँ खा रहे होते हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਈ ਕੀ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਮਨ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਓ। ਹਾਂ नहीं जी, हर उम्र के जो है ना जी अपने अपने तकाजे हैं। हमें हर उम्र के लोगों को अपनी उम्र के मुताबिक जो है हाँ जी। वो काम करने चाहिए। हर उम्र की एक ग्रेस है। अगर आप जवान हैं उसकी एक अलग ग्रेस है, आप बूढ़े होते हैं उसके, और अपना रख रखाव इस तरह रखना चाहिए और फिर एतराज नहीं करना चाहिए कि बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते। आपके बच्चे आपके करैक्टर को देख के आपकी इज्जत, आप पूड़ी खाएंगे तो बच्चों के सामने फिर आपका हाँ क्या जी। जो है वो जाएगा, और बीवी के सामने आपका क्या जाएगा। तो आप बुजुर्गों को चाहिए कि जब बुजुर्ग हो जाएं तो बुजुर्ग बनकर रहें। जब वो रहेंगे तो माशरा भी इनकी इज्जत करेगा, घर वाले भी इनकी इज्जत करेंगे और बीवी भी जो है। तो जनाब बाबा पटोला साहब और बेगम नगीना साहब और बिल्लू हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आज प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले हमने कोई एक नया सिलसिला शुरू किया है कि हम इसमें एक नए फनकार को जो है वो मुतारफ करवाया करेंगे। आज हमारे साथ जो हैं बहुत अच्छा गाते हैं, नए फनकार हैं, वकास मुगल साहब। हम उन्हें कहेंगे कि वो अपना जो है वो एक जो आपका पसंदीदा है वो गाना हमें सुना। जी वकास मुगल, आप सुना बड़ा अच्छा गाते हैं, खुद ही गाते हैं, किसी से सीखा या खुद ही बस गा रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं जी, मैं किसी से नहीं, लेकिन बस सुनता था और दिल में बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं एक दिन मतलब आऊँगा आगे। मेरे दिल में बहुत वो चीज़ थी, अल्लाह ताला ने आज मेरी आपके ज़रिए वो चीज़ वो आज मेरी पूरी कर दी है। तो मैं नहायत आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया। क्यूडी कॉमेडी शो में हम आपको वेलकम कहते हैं और आपसे कहते हैं कि जनाब आप सुनाएं। देखते हैं नाज़रीन आपके आवाज़ को किस अंदाज में लेते हैं। जी तेरे हुंदियां पींदे नहीं सा, तेरे हुंदियां पींदे नहीं सा, पीनी पईए थोड़े दिनां तो बिगड़ गई है, थोड़े दिनां तो बिगड़ गई है, थोड़े दिनां तो हो कद महकनी मुकदी फुलां विचों फुल सुकदियां सुक जांदे हो जिस कदर न पाया प्यार दा दिल टुटदियां टुट जांदे हो तेनू कई वारी मैं आखिया ओ सन मुड़ मुड़ ना अजमाया कर, तेरे प्यार च सजना मर वैसा सकू इतना याद न आया कर। हो कोई सब्जी तुल जांदी, हो कोई सब्जी तुल जांदी, ओ तेरी ढोला याद आउंदी अख लगी हुई खुल जांदी, हो तेरी ढोला याद आउंदी अख लगी हुई खुल जांदी। तेरे हुंदियां पींदे नहीं सा, तेरे हुंदियां पींदे नहीं सा, पीनी पईए थोड़े दिनां तो बिगड़ गई है, थोड़े दिनां तो। वकास मुगल की इस खूबसूरत आवाज़ के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान शायर नदीम अहमद और हमारे फ़नकारों की टीम को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।